जय जगन्नाथ पिलाने मु तुम मानकु मोर यूट्यूब चैनल ओडिशा एजुकेशन को स्वागत जनाऊँ। आज आमे पंचम श्रेणी आम विचित्र विश्व बहिर चतुर्थ अध्याय प्रश्न उत्तर करिबा। चतुर्थ अध्याय आम विद्यालय एक आनंदमय स्थान। प्रश्न 1 तुम विद्यालयर समस्त श्रेणीगृह मध्यरु केउटी सर्वोत्तम ओ काहिंकी? उत्तर आम विद्यालय अष्टम श्रेणीर गृहटी सर्वोत्तम। यार मुख्य कारण गुड़िक है उत्तम परिवेश। यही गृह पर्याप्त सूर्यालोक और मुक्त वायु चलाचल सुविधा रही एवं बाहर कोलाहल संपूर्ण मुक्त शिक्षणीय वातावरण। कांथ गुड़िक गणित सूत्र और संस्कृत श्लोक सब लिखा जाइए जहाँ छात्र छात्री को पढ़ा प्रेरणा दिए। स्मार्ट बोर्ड आधुनिक प्रणाली रे विषय वस्तु को बुझा एक स्मार्ट बोर्ड रो व्यवस्था अच्छी। परिष्कार परिच्छन्नता श्रेणी गृहर बसवा व्यवस्था खूब श्रृंखलित एवं यह सब सफा सुतरा रहे। प्रश्न नंबर 2 एक खुशी गछ तैयारी कर। कांथ किंबा चार्ट पेपर रे अनेक डाल थिबा एक बड़ गछर चित्र अंकन कर। एथिरे प्रत्येक छात्र एक कार्य लेखाथिबा गोटिए लेखाए पत्र आंकी जोड़िबे जो कार्य गुड़िक विद्यालय को एक खुशीर स्थान में परिणत करिवो। उदाहरण स्वरूप अनेको अभिवादन जणाइबा, विद्युत स्विच बंद करवा, सबु स्थान को समस्ते व्यवहार करवा इत्यादि। उत्तर पिलाने एमती करिवो आज पत्र एमती लगेबो जेमती सचोटता, मधुर कथबार्ता, विद्यालय संपत्तिर सुरक्षा, परस्पर को साहाय्य करवा, परिष्कार परिच्छन्नता, मिलिमिशि चलिबा, सबुजिमा वृद्धि, सम्मान जणाइबा, विद्युत संचय, जल संरक्षण एमती लगिले। परस्पर को साहाय्य करवा पाठ बुझी पारु नथिबा सांग मानकु पढ़ारे साहाय्य करवा, सम्मान जणाइबा, शिक्षक शिक्षयित्री एवं विद्यालयर अन्य कर्मचारी मानकु देखिले नमस्कार व शुभेच्छा जणाइबा, विद्युत संचय श्रेणी गृहरु बाहरिबा समय रे फैन और लाइट स्विच बंद करवा, परिष्कार परिच्छन्नता कागज टुकुरा किंबा अलिया केवल डस्टबिन में पकाइबा एवं निज श्रेणी गृह को सफा रखिबा, जल संरक्षण हाथ धोइबा परे किंबा पानी पीवा परे पानी टैप को भल भाव बंद करवा, विद्यालय संपत्तिर सुरक्षा बेंच डेस्क किंबा कांथरे कौनसी गार न पकाइबा बा किंबा न लिखिबा, मिलिमिशि चलिबा, टिफिन ब्रेक समय सांग मानक सह निज खाद्य बांटी खाइबा एवं खेल पड़िया को मिलिमिशि व्यवहार करवा, सबुजिमा वृद्धि विद्यालय बगीचार थिबा गछ लता को नष्ट न करी सेथिरे नियमित पानी देबा, मधुर कथबार्ता काहाकू न चिड़ाइबा एवं समस्त स्नेह और भल व्यवहार प्रदर्शन करवा, सचोटता विद्यालय परिसर रे कहार किछि हजि जाइथिबा जिनिस पाइले ता प्रधान शिक्षक किंबा श्रेणी शिक्षक को देदेबा। एपरि अनेक छोट छोट भल काम समस्त मन में आनंद भरीदेबा एवं विद्यालय को प्रकृत एक खुशीर स्थान में परिणत करिवो। प्रश्न नंबर 3 निजर भावना अन्य मानक सहित आलोचना करने उत्साहजनक होई थाए। मो विद्यालय मोर आनंदमय स्थान उपर तुम शिक्षक एक चिठी लेख। उत्तर पिले एपटे तुम एड्रेस लिख जमी कटक तारीख बढ़ी ये तुम तुम जो लिखुच से लिखा वो तारीख ये मेनसन कर। पूज्य श्रेणी शिक्षक महाशय कि महाशया मोर भूमिष्ठ प्रणाम ग्रहण करेंगे। आज मु आम विद्यालय प्रति मोर किछि आंतरिक भावना आपन सह बांटिबाकू ए चिठी लिखु अछि। सतरे मो विद्यालय मोर आनंदमय स्थान
ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳୁ ଏଠାକୁ ଆସିବାକୁ ମୋତେ ବହୁତ ଉତ୍ସାହ ଲାଗେ। କେବଳ ବହି ପଢା ନୁହେଁ, ଆପଣ ମାନଙ୍କର ସ୍ନେହପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଚରଣ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ମିଳିମିଶି ରହିବା ଏବଂ ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହର ଉତ୍ତମ ପରିବେଶ ମୋ ମନରେ ଅପାର ଆନନ୍ଦ ଭରିଦିଏ। ଏଠାରେ ଶିଖୁଥିବା ନୂଆ ନୂଆ କଥା, ଶୃଙ୍ଖଳା ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗ ମନୋଭାବ ଯୋଗୁଁ ବିଦ୍ୟାଳୟଟି ମୋ ପାଇଁ ମୋର ଦ୍ୱିତୀୟ ଘର ପାଲଟି ଯାଇଛି। ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଖୁସିର ସ୍ଥାନ କରିବାରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ପାଇଁ ମୁଁ ସର୍ବଦା କୃତଜ୍ଞ। ଆପଣଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଦିନ ଛାତ୍ର, ଛାତ୍ରୀ ଛାତ୍ର ଲେଖିବ, ଛାତ୍ରୀ ଛାତ୍ରୀ ନିଜ ନାଁ ଲେଖିବ ଏବଂ ଶ୍ରେଣୀ ମେନସନ କରିବ। ବୁଝିଲ କି ନାଇଁ? ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 4, ତୁମର ଘର, ପଡୋଶୀ ଏବଂ ସମାଜକୁ ଏକ ଆନନ୍ଦମୟ ସ୍ଥାନରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ତୁମେ କେଉଁ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବ? ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଯେକୌଣସି ଗୋଟିକୁ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଲେଖ। ଉତ୍ତର, ସମାଜକୁ ଆନନ୍ଦମୟ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ପରିବେଶ ସଫା ରଖିବା, ଜଳ ଓ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା, ଟ୍ରାଫିକ ନିୟମ ମାନିବା ଏବଂ ବୟସ୍କ ମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବା। ବିସ୍ତୃତ ଘର କିମ୍ବା ରାସ୍ତାରେ ଅଳିଆ ନ ଫିଙ୍ଗି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଡଷ୍ଟବିନରେ ପକାଇବା ଦେବା। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆମ ପଡୋଶୀ ଓ ସମାଜ ସୁସ୍ଥ ଆନନ୍ଦମୟ ହେବ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 5, ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଛାତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଗୋଟିଏ ଦିନକୁ ପରିକଳ୍ପନା କର। ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ବାଛ। ଜଣେ ଛାତ୍ର ଯିଏ ହୁଇଲ ଚେୟାର ବ୍ୟବହାର କରି ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆସେ, ଜଣେ ଛାତ୍ର ଯିଏ ଭିନ୍ନ ମାତୃଭାଷାରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରେ, ବିଦ୍ୟାଳୟର ପରିମଳ କର୍ମଚାରୀ ଭାବରେ ଯେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ କିଛି ତଥ୍ୟ ନିଜ ଡାଏରୀରେ ଲେଖ। ସେମାନେ କଣ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି, କେଉଁଟି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଠିନ କିମ୍ବା ସହଜ ଥିଲା, କେଉଁଟି ସେମାନଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ଦେଲା କିମ୍ବା ବ୍ୟଥିତ କଲା। ଜଣେ ଛାତ୍ର ଯିଏ ହୁଇଲ ଚେୟାର ବ୍ୟବହାର କରି ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆସେ, ତାରିଖ ଲେଖିବ, ଗୋଟେ ସମୟ ଲେଖିବ। ଆଜି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଦିନଟି ମିଶ୍ରିତ ଅନୁଭୂତିରେ ଭରା ଥିଲା। ମୋ ମନରେ ପାଠ ପଢିବାର ପ୍ରବଳ ଉତ୍ସାହ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଶାରୀରିକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ପାଇଁ ବେଳେ ବେଳେ ଟିକେ ଥକି ଯାଏ। କଣ କଠିନ ଥିଲା? ଆଜି ଲାଇବ୍ରେରୀର ଉପର ଥାକରୁ ଗୋଟିଏ ଦରକାରୀ ବହି ଆଣିବା ମୋ ପାଇଁ କଷ୍ଟକର ଥିଲା। ତା ଛଡା ଗୋଟିଏ ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହର ର୍ୟାମ୍ପ ପାଖରେ କିଛି ଡେସ୍କ ରଖାଯାଇଥିବାରୁ ମୋତେ ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଲା। କଣ ସହଜ ଥିଲା? ପାଠ ପଢା ଏବଂ ଶ୍ରେଣୀରେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବା ମୋ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ସହଜ। ଆଜି ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଠାରୁ ଆଗରେ ଦେଇପାରିଲି। କଣ ଆନନ୍ଦ ଦେଲା ଓ ବ୍ୟଥିତ କଲା? ଟିଫିନ ଛୁଟିରେ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋ ସହିତ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଚେସ୍ ବୋର୍ଡ ନେଇ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଲେ, ଯାହା ମୋତେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଦେଲା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ଶ୍ରେଣୀର କିଛି ନୂଆ ପିଲା ମୋତେ ଅଜବ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଚାହିଁଲେ ଏବଂ ଖେଳ ପଡିଆକୁ ଯାଇ ନ ପାରି ଏକୁଟିଆ ଚାହିଁ ରହିଲି, ତାହା ମୋତେ ଖୁବ୍ ବ୍ୟଥିତ କଲା। ଖ, ଜଣେ ଛାତ୍ର ଯିଏ ଭିନ୍ନ ମାତୃଭାଷାରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରେ, ତାରିଖ ଉପରେ ସମୟ ଲେଖିବ। ଆଜିର ଦିନଟି ନୂଆ କଥା ଶିଖିବାର ଦିନ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଭାଷାଗତ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ମୁଁ ନିଜକୁ ଟିକେ ଅସହାୟ ଏବଂ ଏକୁଟିଆ ଅନୁଭବ କରୁଛି। କଣ କଠିନ ଥିଲା? ଶିକ୍ଷକ ଯେତେବେଳେ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ପଢାଉଥିଲେ କିମ୍ବା ପିଲାମାନେ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ କଥା ହୋଇ ହସୁଥିଲେ, ସେଗୁଡିକ ବୁଝିବା ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ କଠିନ ଥିଲା। ମୋ ମନରେ ଅନେକ ବିଚାର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସଠିକ ଓଡିଆ ଶବ୍ଦ ନ ପାଇ ମୁଁ ତାହା ପ୍ରକାଶ କରିପାରିଲି ନାହିଁ। କଣ ସହଜ ଥିଲା? ଗଣିତ ଏବଂ ଚିତ୍ରାଙ୍କନ କ୍ଲାସ ମୋ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ସହଜ ଥିଲା, କାରଣ ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ରଙ୍ଗ ପାଇଁ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାଷାର ଆବଶ୍ୟକତା ନଥାଏ। ସେଥିରେ ମୁଁ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କଲି।
କଣ ଆନନ୍ଦ ଦେଲା ଓ ବ୍ୟଥିତ କଲା? ଆଜି ଜଣେ ସହପାଠୀ ମୋ ମାତୃଭାଷାରେ ମତେ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ କହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା ଏବଂ ମତେ ବୁଝାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କଲା, ଯାହା ମତେ ଅସୀମ ଆନନ୍ଦ ଦେଲା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରବନ୍ଧ ଲେଖିବା ବେଳେ ମୁଁ ସବୁଠାରୁ ପଛରେ ରହିଗଲି ଏବଂ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଜାଣି ମଧ୍ୟ କହି ନପାରିବା ମତେ ବହୁତ ବ୍ୟଥିତ କଲା। ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପରିମଳ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ତାରିଖ ଲେଖିବ, ସମୟ ଲେଖିବ। ଆଜି ଦିନଟା ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡିଲା। ମୁଁ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରେ ଯେ ମୋ ଯୋଗୁଁ ପିଲାମାନେ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱଚ୍ଛ ପରିବେଶରେ ପାଠ ପଢି ପାରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୋ କାମର ମୂଲ୍ୟ କମ ଲୋକ ବୁଝନ୍ତି। କଣ କଠିନ ଥିଲା? ଆଜି ଖେଳ ପଡିଆରୁ ପିଲାମାନେ କାଦୁଅ ଲଗା ଜୋତା ପିନ୍ଧି ସଫା ବାରଣ୍ଡାରେ ଚାଲିଗଲେ। ସେଇ ଦାଗ ଗୁଡିକୁ ବାରମ୍ବାର ପୋଛିବା ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟକର ଓ ଶାରୀରିକ ଭାବେ କ୍ଳାନ୍ତିକର ଥିଲା। କଣ ସହଜ ଥିଲା? ସକାଳୁ ଶାନ୍ତ ପରିବେଶରେ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବା ଏବଂ ଝାଡୁ ମାରି ନିଜର ନିୟମିତ କାମ କରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ପାଇଁ ଏକ ସହଜ ଅଭ୍ୟାସରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଇଛି। କଣ ଆନନ୍ଦ ଦେଲା ଓ ବ୍ୟଥିତ କଲା? ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ପିଲାଟି ତାର ବିସ୍କୁଟ ଖୋଳ ତଳେ ନ ପକାଇ ମୋତେ ଆଣି ଡଷ୍ଟବିନରେ ପକାଇବାକୁ ଦେଲା ଓ ମୁରୁକି ହସିଲା, ସେତେବେଳେ ମତେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ମିଳିଲା। କିନ୍ତୁ ବଡ ପିଲାମାନେ ଜାଣିଶୁଣି ବାସନ ଧୁଆ ସ୍ଥାନରେ ଖାଦ୍ୟ ଫୋପାଡି ଜାଗାକୁ ଅପରିଷ୍କାର କରିଥିବା ଦେଖି ମତେ ବହୁତ ବ୍ୟଥା ଲାଗିଲା। ମୁଁ ଭାବେ, କାଶ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱଚ୍ଛତାର ମୂଲ୍ୟ ବୁଝନ୍ତି କି? ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 6, ଗୋଟିଏ ଦିନ ପାଇଁ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ହୋଇ ତୁମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଖୁସି, ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ସବୁଜିମା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ତୁମେ କେଉଁ 3ଟି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ? ଉତ୍ତର, ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଭାବରେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଖୁସି, ସୁରକ୍ଷା ଓ ସବୁଜିମା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ମୁଁ ନିମ୍ନଲିଖିତ 3ଟି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବି। ସବୁଜିମା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ମୁଁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ହତାରେ ଅଧିକ ଗଛ ଲଗାଇବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବି ଏବଂ ବର୍ଷା ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ତଥା ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବି। ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ମୁଁ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରାଫିକ ନିୟମ ପାଳନ ବିଷୟରେ ସଚେତନ କରାଇବି ଏବଂ ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ପ୍ରତି ସଜାଗ ରହିବା ଶିଖାଇବି। ଖୁସି ପାଇଁ ମୁଁ ପିଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତମ ବ୍ୟବହାର, ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ ଏବଂ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାର ମନୋଭାବ ଜାଗ୍ରତ କରାଇବି, ଯାହା ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଏକ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନ କରିବ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 7, 4-5 ଜଣ ଦଳରେ ନିୟମିତ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କର। ଜଣେ ଛାତ୍ର ଏକ କଠିନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଦୟାଭାବ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛି। ଗୋଟିଏ ଦଳ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଜଳ ଅପଚୟ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରୁଛନ୍ତି। ରାଜକୁମାର ସ୍ୱଭାବର ଜଣେ ସହପାଠୀକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଜଣେ ଛାତ୍ରର ଅନୁଭୂତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ ପରେ ଶ୍ରେଣୀକୁ ପଚାର, ତୁମେ କଣ ଦେଖିଲ? କେଉଁଠି ପ୍ରେରଣାଦାୟକ କାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା? ଏହା ବାସ୍ତବରେ ଜୀବନରେ ଘଟିପାରେ କି? ଉତ୍ତର, କଠିନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଦୟାଭାବ ପ୍ରଦର୍ଶନ। ଚରିତ୍ର: ରୋହନ, ସୁମିତ ଏବଂ ଅନ୍ୟ 2 ଜଣ ଛାତ୍ର। ଅଭିନୟ: ଟିଫିନ ସମୟରେ ଖେଳୁଥିବା ବେଳେ ଭୁଲ ବଶତଃ ରୋହନର ଟିଫିନ ବାକ୍ସ ତଳେ ପଡିଯାଏ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ସେ ଭୋକିଲା ଏବଂ ମନ ଦୁଃଖରେ ବସିଥାଏ। ଅନ୍ୟ ପିଲାମାନେ ଏହାକୁ ଅଣଦେଖା କରି ଖେଳୁଥିବା ବେଳେ ସୁମିତ ଏହା ଦେଖି ରୋହନ ପାଖକୁ ଆସେ। ସେ ନିଜ ଟିଫିନରୁ ଅଧା ଖାଦ୍ୟ ରୋହନକୁ ବାଣ୍ଟି ଖାଇବାକୁ ଦିଏ ଏବଂ ତାକୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦିଏ ଯେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। 2. ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଜଳ ଅପଚୟ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ। ଚରିତ୍ର: ରାହୁଲ, ପ୍ରିୟା, ଅମିତ ଏବଂ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ। ଅଭିନୟ: ସ୍କୁଲ ପଡିଆ ପାଖରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ ପାଣି ଟ୍ୟାପ ଖରାପ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ପାଣି ଲଗାତାର ବୋହି ନଷ୍ଟ ହେଉଛି। ରାହୁଲ ଓ ପ୍ରିୟା ଏହା ଦେଖି ଅମିତକୁ ଡାକନ୍ତି। ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ ଟ୍ୟାପଟିକୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଅଟକେ ନାହିଁ। ତାପରେ ସେମାନେ ବୁଦ୍ଧି ଖଟାଇ ଗୋଟିଏ ଖାଲି ବାଲ୍ଟି ଆଣି ଟ୍ୟାପ ତଳେ ରଖି ଦିଅନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ ପାଣି ନଷ୍ଟ ନ ହୋଇ ବାଲ୍ଟିରେ ଜମା ହେବ। ତୁରନ୍ତ ସେମାନେ ଯାଇ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଜଣାନ୍ତି ଯେପରି ପ୍ଲମ୍ବର ଡାକି ଏହାର ସ୍ଥାୟୀ ମରାମତି କରାଯାଇ ପାରିବ।
3ରେ ଲାସ୍କୁଳା ସହପାଠୀକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା। ଚରିତ୍ର ସ୍ମିତା, ଅନିତା ଓ ଅନ୍ୟ 2 ଜଣ। ଅଭିନୟ ଶ୍ରେଣୀରେ ଗୋଟିଏ ଗ୍ରୁପ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବା ଦଳଗତ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି। ସ୍ମିତା ବହୁତ ଲାଜକୁଳା ହୋଇଥିବାରୁ ଗୋଟିଏ କୋଣରେ ଚୁପଚାପ ବସିଛି ଓ ଦଳର ଆଲୋଚନାରେ ଭାଗ ନେଉନାହିଁ। ଅନିତା ଏହା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରେ। ସେ ସ୍ମିତା ପାଖକୁ ଯାଇ ହସି ହସି ତାକୁ ଦଳର ମଝିକୁ ଟାଣି ଆଣେ। ଅନିତା ଜାଣି ଶୁଣି ସ୍ମିତାକୁ ବିଷୟବସ୍ତୁ ସମ୍ପର୍କିତ ଏକ ସହଜ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରେ, ଯାହାର ଉତ୍ତର ସ୍ମିତା ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବ। ସ୍ମିତା ଉତ୍ତର ଦେବା ପରେ ଅନିତା ଓ ଅନ୍ୟମାନେ ହାତ ତାଳି ଦେଇ ତାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ ସ୍ମିତାର ଲାଜ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ ଏବଂ ସେ ଖୁସିରେ କାମରେ ଯୋଗ ଦିଏ। ତୁମେ କଣ ଦେଖିଲ? ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ସହାନୁଭୂତି, ଉପସ୍ଥିତ ବୁଦ୍ଧି ଏବଂ ମିଳିମିଶି କାମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରାଯାଇ ପାରିବ। ପ୍ରଥମ ଦୃଶ୍ୟରେ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ, ଦ୍ୱିତୀୟ ପରିବେଶ ପ୍ରତି ଦାୟିତ୍ୱବୋଧ ଏବଂ ତୃତୀୟରେ ସହଯୋଗ ମନୋଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଛୋଟ ପଦକ୍ଷେପ ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ସାହାଯ୍ୟ ହୋଇପାରେ। କେଉଁଟି ପ୍ରେରଣାଦାୟକ କାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା? ନିଜର ଖାଦ୍ୟ ବାଣ୍ଟି ଅନ୍ୟର ଭୋକ ମେଣ୍ଟାଇବା, ସାଧାରଣ ସମ୍ପତ୍ତି ବା ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦକୁ ନଷ୍ଟ ହେବାରୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଏବଂ ନିଜର ଜଣେ ଲାଜକୁଳା ସାଙ୍ଗକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରି ଆଗକୁ ଆଣିବା, ଏହି ସବୁଗୁଡ଼ିକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ କାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା। ସମସ୍ୟାକୁ ଦେଖି ଅଣଦେଖା ନ କରି ସମାଧାନ ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସିବା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରେରଣା। ଏହା ବାସ୍ତବ ଜୀବନରେ ଘଟିପାରେ କି? ହଁ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ। ଏଗୁଡ଼ିକ କୌଣସି କାଳ୍ପନିକ କାହାଣୀ ନୁହେଁ, ବରଂ ଆମ ସ୍କୁଲ ପରିବେଶରେ ବା ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଘଟୁଥିବା ବାସ୍ତବ ଘଟଣା। ଯଦି ଆମେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ସ୍ତରରେ ସଚେତନ ଏବଂ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ହେବା, ତେବେ ବାସ୍ତବ ଜୀବନରେ ପ୍ରତିଦିନ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆମ ସ୍କୁଲ ଏବଂ ସମାଜକୁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ସ୍ଥାନରେ ପରିଣତ କରିପାରିବା। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 8, ମୋ ସ୍ୱପ୍ନର ବିଦ୍ୟାଳୟ ଉପରେ ତୁମର ପ୍ରାର୍ଥନା ସଭାରେ ଗୋଟିଏ ମିନିଟ୍ ଭାଷଣ ରଖ। ଏହା ଅନ୍ୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଠାରୁ କିପରି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର, କିଏ ଏହାକୁ ସେହିପରି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛାତ୍ର କଣ କରିପାରିବେ ତାହା ଉଲ୍ଲେଖ କର। ଉତ୍ତର, ଆଜି ମୁଁ ମୋ ସ୍ୱପ୍ନର ବିଦ୍ୟାଳୟ ବିଷୟରେ କିଛି କହିବାକୁ ଯାଉଛି। ମୋ ସ୍ୱପ୍ନର ବିଦ୍ୟାଳୟ ଅନ୍ୟ ସାଧାରଣ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। କାରଣ ଏଠାରେ କେବଳ ବହି ଭିତରେ ଥିବା ପାଠ ପଢ଼ାଯାଏ ନାହିଁ, ବରଂ ଖେଳ, କଳା ଏବଂ ବାସ୍ତବ ଅଭିଜ୍ଞତା ମାଧ୍ୟମରେ ଜୀବନ ଜୀଇଁବାର କଳା ଶିଖାଯାଏ। ଏହା ଏପରି ଏକ ସ୍ଥାନ ଯେଉଁଠି ପରୀକ୍ଷାର ଭୟ ନଥାଏ, ଥାଏ କେବଳ ନୂଆ କିଛି ଶିଖିବାର ଆନନ୍ଦ। ଏଠାରେ ଧନୀ ଗରିବ, ଜାତି ଧର୍ମର କୌଣସି ଭେଦଭାବ ନଥାଏ, ସମସ୍ତେ ସମାନ। ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଏତେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କିଏ କରେ? ଆମର ପ୍ରିୟ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ମାନେ। ସେମାନେ କେବଳ ଶିକ୍ଷକ ନୁହନ୍ତି ଏବଂ ବରଂ ଜଣେ ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ଭାବରେ ଆମକୁ ବୁଝନ୍ତି ଏବଂ ଆମର ଲୁଚି ରହିଥିବା ପ୍ରତିଭାକୁ ବାହାରକୁ ଆଣିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଏଥିସହ ଆମ ବାପା, ମା ଏବଂ ସମାଜର ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଏହି ସ୍କୁଲକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କରେ। କିନ୍ତୁ ଏହି ସ୍ୱପ୍ନକୁ ବାସ୍ତବ ରୂପ ଦେବା ପାଇଁ ଆମ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଭୂମିକା ରହିଛି। ଜଣେ ଛାତ୍ର ଭାବରେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଜ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପରିବେଶକୁ ସଫା ଓ ସବୁଜ ରଖିପାରିବା। ଆମେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ରହିବା, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ଦୁର୍ବଳ ପିଲାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସହାନୁଭୂତିଶୀଳ ହେବା ଏବଂ ସବୁବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ନୂଆ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ଆମର ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆମର ସ୍ୱପ୍ନର ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପରିଣତ କରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 9, 5 ଜଣ ଛାତ୍ର ଓ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ପଚାରି ଏକ ସର୍ଭେ କର। କେଉଁ 5ଟି ଜିନିଷ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଖୁସି କରାଏ? କେଉଁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷର ଉନ୍ନତିକରଣ କରାଯାଇପାରିବ? ଆଜି ସେମାନେ କେଉଁ ଗୋଟିଏ ଭଲ ଜିନିଷ ଦେଖିଲେ?
ତୁମେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଗୁଡ଼ିକୁ ଲିପିବଦ୍ଧ କର ଓ ଶ୍ରେଣୀରେ ଉପସ୍ଥାପନା କର। ତୁମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ କଣ ଶିଖିଲ? ଉତ୍ତର, 5 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମତାମତ। 5ଟି ଜିନିଷ ଯାହା ସେମାନଙ୍କୁ ଖୁସି କରାଏ। ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ମିଶି ଟିଫିନ ଖାଇବା ଏବଂ ଖେଳିବା, ଶିକ୍ଷକ ମାନଙ୍କର ସ୍ନେହପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବହାର ଓ ମଜାଳିଆ ଢଙ୍ଗରେ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା, ଲାଇବ୍ରେରୀରୁ ନୂଆ ଗପ ଓ ବିଜ୍ଞାନ ବହି ଆଣି ପଢ଼ିବା, ବିଦ୍ୟାଳୟର ବାର୍ଷିକ କ୍ରୀଡ଼ା ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଭାଗ ନେବା, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ମିଶି ଗ୍ରୁପ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରିବା। ଖ, ଗୋଟିଏ ଜିନିଷର ଉନ୍ନତିକରଣ, ବିଦ୍ୟାଳୟର ପରିସ୍ରାଗାର ଏବଂ ଖେଳ ପଡ଼ିଆକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ପରିଷ୍କାର ଓ ବ୍ୟବସ୍ଥାପିତ କରାଯିବାରେ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆଜି ଦେଖିଥିବା ଭଲ ଜିନିଷ। ଜଣେ ସହପାଠୀ ଆଜି ନିଜ ଟିଫିନ ଆଣିବାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲା, ତେଣୁ ଅନ୍ୟ 3 ଜଣ ସାଙ୍ଗ ନିଜ ନିଜ ଖାଦ୍ୟରୁ ଟିକିଏ ଟିକିଏ ଦେଇ ତାକୁ ଆନନ୍ଦରେ ଖୁଆଇ ଦେଲେ। ଏହି ବନ୍ଧୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଶ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା। ଜଣେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ମତାମତ। 5ଟି ଜିନିଷ ଯାହା ତାଙ୍କୁ ଖୁସି କରାଏ। ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଶୃଙ୍ଖଳା, ନୂଆ କଥା ଶିଖିବା ପାଇଁ ପିଲାମାନଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ଓ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା, ସହକର୍ମୀ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଉତ୍ତମ ବୁଝାମଣା, ପରୀକ୍ଷାରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ, ବିଦ୍ୟାଳୟର ସବୁଜିମା ଓ ଶାନ୍ତ ପରିବେଶ। ଗୋଟିଏ ଜିନିଷର ଉନ୍ନତିକରଣ, ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସ୍ମାର୍ଟ କ୍ଲାସ ଏବଂ ଆଧୁନିକ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଲ୍ୟାବର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଗଲେ ପିଲାମାନେ ଆହୁରି ସହଜରେ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିପାରନ୍ତି। ଆଜି ଦେଖିଥିବା ଭଲ ଜିନିଷ, ସକାଳେ କିଛି ପିଲା ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଫୁଲ ବଗିଚାରେ ପାଣି ଦେଉଥିବା ଏବଂ ପଡ଼ିଆରୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଗୋଟାଉଥିବାର ଦୃଶ୍ୟ। ଶ୍ରେଣୀରେ ଉପସ୍ଥାପନ। ସମ୍ମାନନୀୟ ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ମୋର ସହପାଠୀ ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ମୋର ସର୍ଭେରୁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି ଯେ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପିଲାମାନେ ବନ୍ଧୁତା ଏବଂ ମିଳିମିଶି କାମ କରିବାକୁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଶିକ୍ଷକମାନେ ଆମର ଶୃଙ୍ଖଳା ଓ ଶିଖିବାର ଆଗ୍ରହକୁ ନେଇ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟିଏ ମିଳିତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି ଯେ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପରିବେଶ ଆହୁରି ସଫା ରହୁ ଏବଂ ପାଠପଢ଼ା ପାଇଁ କିଛି ଆଧୁନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉ। ଆଜି ମୁଁ ଉଭୟ ଶିକ୍ଷକ ଓ ଛାତ୍ରଙ୍କ ଠାରୁ ଦୟାଭାବ ଏବଂ ପରିବେଶ ପ୍ରତି ଯତ୍ନଶୀଳ ହେବାର ଉଦାହରଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲି। ମୁଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କଠାରୁ କଣ ଶିଖିଲି? ଏହି ସର୍ଭେ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ଶିଖିଲି ଯେ ଭିନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିର ଚିନ୍ତାଧାରା ଅଲଗା। ପିଲାମାନେ ଖେଳ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥୀକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିବା ବେଳେ ଶିକ୍ଷକ ପିଲାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଓ ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି। ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଆମ ହାତରେ। ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ଏବଂ ପରସ୍ପରକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଭଳି ଛୋଟ ଛୋଟ ପଦକ୍ଷେପ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପରିବେଶକୁ ବହୁତ ଭଲ କରିପାରିବ। ସକାରାତ୍ମକ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ। ଅଭିଯୋଗ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ଭଲ କାମଟିକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏକ ସୁସ୍ଥ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ।